ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, সকলকে সুস্বাগতম। আজকের এই বিশেষ দিনে দীপাবলি, দামোদর মাসের অত্যন্ত বিশেষ একটি দিন। এই যে দামোদর মাস যে জন্য সেলিব্রেটেড, ভগবানের শ্রী শ্রী দামোদর লীলা, সেটি আজকের দিনে হয়েছিল। তো অশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে আজকের এই দিন দীপাবলির। আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সেটা হচ্ছে যে ভগবান রামচন্দ্র তিনি অযোধ্যাতে ফিরে এসেছিলেন রাবণকে বধ করার পর তার সমস্ত পার্ষদ বর্গকে নিয়ে। তো সেই কারণে সমস্ত অযোধ্যাবাসী রামচন্দ্রকে মহা গ্র্যান্ড একটা ওয়েলকাম জানিয়েছিলেন। যেহেতু এটা অমাবস্যার দিন, চন্দ্র আকাশে উদিত হয় না, তো সেই কারণে অন্ধকার থাকার কারণে রামচন্দ্র আসছেন। তো সমস্ত অযোধ্যাবাসী ঠিক করলেন যে তারা সারি সারি দীপ জ্বালিয়ে রামচন্দ্রকে আহ্বান জানাবেন। তো সেই কারণে সমগ্র অযোধ্যা নগরীকে তারা ছোট ছোট দীপ দিয়ে সাজিয়েছিলেন। তো সেই ট্রেডিশন ফলো করে আমরা দীপাবলি অনুষ্ঠান যে উৎসব সেটা পালন করে থাকি। তো আমরা কেন এখন দীপ প্রজ্বলন করছি? কারণ আমরাও আমাদের হৃদয়ে ভগবান রামচন্দ্রকে ওয়েলকাম জানাতে চাই। আমাদের হৃদয়ের অযোধ্যাতে ভগবান রামচন্দ্র যেন পদার্পণ করেন, সেই জন্য আমরা দীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে তাকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। তো আমরা দুটো ইভেন্ট নিয়ে আলোচনা করব, দামোদর লীলা এবং তার সাথে শ্রী রামচন্দ্রের অযোধ্যাতে পুনরাগমন। তো প্রথমে লেটস রিসাইট দ্য দামোদর অষ্টকম। যেহেতু দামোদর লীলা আজকের দিনে হয়েছিল, সো আজকের দিনে দামোদর অষ্টকম ইজ ভেরি ভেরি পাওয়ারফুল। সব দিনই পাওয়ারফুল, বাট স্টিল আজকের দিনে অধিক পাওয়ারফুল। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं दशत्कुण्डलं गोकुले प्रजमानं यशोदाभियोलुखलधवमानं परमृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्र जुग्मं मृजन्त
मुहुश्वासकं पत्रीरेखाङ्ककण्ठा स्थिताग्रैवदामोदरं भक्तिबाधम् इति दृक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषिताग्नेषु भक्तेर्जितात्वं पुनः प्रेमतस्तं शतं प्रीतिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरे सदपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनसाभिर्भास्तं किमन्ये इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्यम् मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्तधरं मे मनश्चाभिरस्तमलं लक्षलाभे नमो देवदामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलधिमग्न कृपा दृष्टि वृष्टति दीनं बतानु गृहनिशमामज्ञमे दक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्धं मूर्त्वैव यद्भक् त्वया मोचिता भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवयतुभ्यम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। তো এই দামোদর অষ্টকমে সত্যব্রত মুনি তিনি বর্ণনা করেছেন যে কিভাবে ভগবান বাল গোপাল রূপে বৃন্দাবনে তার বিভিন্ন লীলা প্রকট করছেন। বাল্য লীলার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দামোদর লীলা। তো সেই ঈশ্বরকে আমি প্রণতি নিবেদন করি। নমাম ঈশ্বরম, সেই সচ্চিদ আনন্দ রূপ বিগ্রহ পরমেশ্বর ভগবান, যিনি যখন ব্রজে ছুটছেন, গোকুলে ভ্রাজমানম, মায়ের ভয়ে তিনি ছুটে বেড়াচ্ছেন, গোকুলের মধ্যে বিভিন্ন লীলা করছেন এবং তার লসৎ কুণ্ডলম, কুণ্ডল কর্ণের যে কুণ্ডল সেগুলো দুলছে। যশোদাবি ও লুখালাদ ধাবমানম পরামৃষ্টম অত্যন্ত দ্রুত গোপ্যা, মা যশোদার ভয়ে তিনি উলুখদ থেকে ঝাঁপিয়ে তিনি ছুটছেন যাতে মা যশোদা তাকে ধরতে না পারে। তিনি দধি ভাণ্ড সমস্ত কিছু ভঙ্গ করে মা যশোদার সমস্ত পরিশ্রমকে ব্যর্থ করে তিনি ছুটছেন যাতে মা যশোদা তাকে ধরতে না পারে। रुदन्तं मुहुर्नेत्र जुग्म मृजन्तं करं भोज जुग्मेन शातंक नेत्रम मुहुश्वासकंपा त्रिरेखांककंठा स्थिताग्रैवं दामोदरम भक्तिबद्धम।
তো তারপর মা যশোদা ফাইনালি যখন তাকে ধরে নিলেন, তিনি অত্যন্ত ভয়ে ভীত, এবং তার চোখে আতঙ্ক রয়েছে, সাতঙ্ক নেত্রম মুহশ্বাসকম্পা ত্রিরেখাঙ্ক কণ্ঠা। তখনও তার যে সৌন্দর্য সেটা অতি আশ্চর্যময়। তার কণ্ঠে, তার গ্রীবাতে শঙ্খের মতো তিনটে রেখা দেখা যাচ্ছে। তো এইরকম দামোদর যে রূপ, ভক্তির দ্বারা যাকে বদ্ধ বাঁধা যায়, সেই রূপ হচ্ছে দামোদর। স্থিতাগ্রৈবম দামোদরম ভক্তিবদ্ধম ইতি দৃক স্বলীলাভির আনন্দ কুণ্ডে স্বঘোষম নিমজ্জন্তম আখ্যাপায়ন্তম। এইভাবেই নিজের লীলার আনন্দে তার সমস্ত পার্ষদ বর্গকে নিমজ্জিত করে তিনি আখ্যায়িত হলেন। কি রূপে আখ্যায়িত হলেন? যে তদীয়েষে তাজ্ঞেষু ভক্তের জিতাত্মান, মানে ভক্ত বৎসল ভগবান রূপে তিনি পরিচিত হলেন। ভক্তির মাধ্যমে তাকে জয় করা সম্ভব। পুনঃ প্রেম তস্তম শতাবৃতি বন্দে, পুনরায় তাকে প্রেম সহকারে আমি আবার বন্দনা করি। বরম দেব মোক্ষাম ন মোক্ষবদিম বা নচন্যম বৃণেহম বরেশদাপিহ ইদম তে বপুরনাথ গোপাল বালম সদা মে মনুষ্য বিরাস্তম কিমন্নি। তো যদিও কৃষ্ণ হচ্ছেন বরম দেব, তিনি সমস্ত বর প্রদান করতে পারেন, সত্যব্রত মুনি বলছেন আমি মোক্ষও চাই না, ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কোনো কিছুই চাই না। নচন্যম বৃণেহম বরেশদাপিহ, এই সমস্ত কোনো বরই আমি চাই না। তাহলে আমি কি চাই? ইদম তে বপুরনাথ গোপাল বালম সদা মে মনুষ্যাভিরাস্তম কিমান্নি, তোমার এই বাল গোপাল রূপ যেন আমি সর্বদা আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে দেখতে পাই এবং সেই রূপের প্রতি আমি ধ্যান করতে পারি। ইদম তে মুখাম ভোজাম অত্যন্ত নীলে মৃতম কুন্তলে স্নিগ্ধ রক্তৈশ্চ গোপ্যা মুহুশ্চুম্বিতম বিম্ব রক্তধরম মে মনুষ্যাভিরাস্তম মলম লক্ষ্যলভ্য। তো এরকম ভাবে শ্রীকৃষ্ণের যে মুখমণ্ডল, সেটা অত্যন্ত সুন্দর নীল, এবং তার ডেকোরেশন হিসাবে ভগবানের যে কুন্তল, কুঞ্চিত কুন্তল, কার্লি লকস অফ হেয়ার তার মুখমণ্ডলকে পরিবেষ্টিত করে রয়েছেন। এবং কৃষ্ণ যখন ছুটে বেড়ায় সেই চুলগুলো এদিক ওদিক হয়, তো সেগুলোকে মনে হচ্ছে যেন এক একটা ভ্রমরের মতো। কৃষ্ণের মুখ যেন একটা নীল কমল, এবং তার উপর যে চুলগুলো সেগুলো ভ্রমরের মতো যেন ঘোরাফেরা করছে। তো এরকম সুইট কৃষ্ণের যে মুখমণ্ডল, তার মধ্যে কৃষ্ণের যে ঠোঁট রয়েছে সেটা বিম্বা ফলের মতো রক্তিম আভা রয়েছে, নীল কমল, তার মধ্যে রক্তিম আভা, তার মধ্যে ভ্রমরেরা মুভ করছে, এরকম একটা বিউটিফুল সুন্দর ডিসক্রিপশন ভগবানের মুখের দেওয়া হচ্ছে। তো যশোদা মা সেই মুখমণ্ডলকে মুহুর্মুহু চুম্বন করছেন। এবং এই যে দৃশ্য, যশোদা মা এবং শ্রীকৃষ্ণের যে আহ যশোদা মায়ের ভক্তি কৃষ্ণের প্রতি এবং কৃষ্ণের রেসিপ্রোকেশন, কৃষ্ণের এই মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য, এটা দেখা মানে আমার আর কোনো কিছু দরকার নেই, সব লাভ হয়ে গেছে, আমার আর কোনো কিছু দরকার নেই, কোনো আশীর্বাদ, কোনো বরদানের প্রয়োজন নেই। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धिमग्नम कृपा दृष्टि बृष्टयति दिनम बतानु गृहान्वेषम माम आज्ञा मेधाक्षी दृश्य। हे देव, হে দামোদর, হে অনন্ত, হে বিষ্ণু, আমার উপর প্রসন্ন হও প্রভু। আমি দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত, আপনার কৃপা দৃষ্টি বর্ষণ করুন আমার উপর, অনুগ্রহ পূর্বক আমার চোখের সামনে দৃশ্যমান হন, আমাকে এই সংসার জাল থেকে উদ্ধার করুন। कुबेर आत्मजौ बद्ध मूर्तैव यद्वात् तया मोचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो में স্থিত দামোদরেহ। তো তারপরে দামোদর লীলার পর ভগবান কি করলেন? উলুখলের সাথে বেঁধে রেখেছিলেন মা যশোদা ভগবানকে, বাঁধতে গিয়েও সেখানে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, আমরা জানি, অত সহজে বাঁধা যাচ্ছিল না, 2 আঙুল ছোট হয়ে যাচ্ছিল। তো মা যশোদা যা হোক করে বাঁধলেন। তারপর ভগবান সেই উলুখল নিয়ে দুটো অর্জুন বৃক্ষের মধ্যে দিয়ে পেরোতে চাইলেন, সেই উলুখল আটকে গেল, এবং ভগবান আরেকটু জোর লাগালে সেই দুটি অর্জুন বৃক্ষ তারা তাদের পতন হলো, এবং বিশাল শব্দ হয় সেখানে। এবং সেখান থেকে নল কুবের এবং মণিগ্রীব, কুবেরের 2 পুত্র, কুবের আত্মজৌ, ঔ মানে হচ্ছে দ্বিবচন ইউজ, তো কুবেরের 2 আত্মজ বা পুত্র নলকুবের এবং মণিগ্রীব তারা আবির্ভূত হলেন। তারা একবার হেভেনলি প্ল্যানেটারি সিস্টেমে, তারা সেখানে বিভিন্ন নারীদের সাথে জলকেলি করছিলেন উলঙ্গ অবস্থাতে, নগ্ন অবস্থাতে। তো সেই সময় নারদ মুনি পেরিয়ে যাচ্ছিলেন। তো যে সমস্ত নারীগণ ছিলেন তারা নিজেদেরকে আবৃত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু এই নলকুবের এবং মণিগ্রীব তারা কোনো রকম প্রচেষ্টা করেননি, তারা এতটাই ইনটক্সিকেটেড ছিল যে তারা কোনো রকম প্রয়াস করেনি নিজেকে আবৃত করার। তো সেই কারণে নারদ মুনি যে তোমরা
Just a minute. ইয়েস, তো নারদ মুনি তখন তাদের অভিশাপ দেন যে তোমরা বৃক্ষ হয়ে জন্মাবে, কারণ তোমরা উলঙ্গ বা নগ্ন অবস্থায় আছো। তো বৃক্ষ যেহেতু সর্বদা নগ্ন, সেরকম তোমাদের গতি হবে। তো তারপরে তারা ক্ষমা চাইলেন। নারদ মুনি তখন বলেন, ঠিক আছে, তো যেহেতু আমি দিয়ে দিয়েছি অভিশাপ, সেটা ফেরত নিতে পারবো না, তাই তোমাদেরকে একটা বরদানও দিচ্ছি যে তোমরা বৃক্ষ হবে, কিন্তু নন্দ মহারাজের অঙ্গনে তোমরা বৃক্ষ হয়ে জন্মাবে। তো এবং ভগবান কৃষ্ণ তোমাদেরকে উদ্ধার করবেন। তো ভগবান কৃষ্ণ যখন উদ্ধার করলেন নলকূপের মণিগ্রীবকে, তারা প্রার্থনা করলেন ভগবানের কাছে, এবং তারা এটা বলছেন না যে ভগবান থ্যাংক ইউ, আমাদের উদ্ধার করে দিয়েছেন, এরপরে আমরা স্বর্গলোকে গিয়ে আবার এনজয়মেন্ট শুরু করি না। তারা বলছেন যে আমরা যেন ভগবান আপনার ভক্ত হতে পারি। বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াম হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তব পাদয়োর্না স্মিতম क्षितिस्तव निवास जगन निवासे দৃষ্টি শতম দর্শনেস্তু ভবত্তনূনম। তো বাণী গুণানুকথনে শ্রবণ কথায়াম, তো আমাদের সমস্ত কিছু, আমাদের কথা বলার শক্তি যেন আপনার গুণকীর্তনে লাগাতে পারি, আমাদের শ্রবণ করার যে শক্তি সেটা আপনার কথা শ্রবণে যেন লাগাতে পারি, আমাদের স্পর্শ করার শক্তি সেটা যেন ভগবানের ভক্তদেরকে আলিঙ্গন করার কাজে লাগাতে পারি। তো ঠিক যেভাবে অম্বরীশ মহারাজ, যেভাবে কুলশেখর মহারাজ তার নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয়দেরকে ভগবানের সেবায় লাগানোর কথা বলেছেন, সেই রকম নলকূপের মণিগ্রীবও শুদ্ধ ভক্তির প্রার্থনা করেছিলেন। তো সত্যব্রত মুনি বলছেন যে তথা প্রেম ভক্তিম সকাম্যে প্রযচ্ছ। আমি আগেই বলেছি আমার কোনো রকম বর চাই না, মোক্ষ, আমার ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কোনো কিছু চাই না, কিন্তু এই নলকূপের মণিগ্রীবকে যেরকম প্রেম ভক্তি দিয়েছিলে তুমি, সেই প্রেম ভক্তি আমার দরকার। না মোক্ষে আগ্রহ মেস্তি দামোদরে হা, হে দামোদর, মোক্ষে আমার কোনো আগ্রহ নেই, কিন্তু এই প্রেম ভক্তিতে আগ্রহ রয়েছে, যে প্রেম ভক্তি তুমি নলকূপের এবং মণিগ্রীবকে দিয়েছো। নমস্তেস্তু দামনে স্ফুরাদীপ্তি ধামনে त्वदीय दराय यथ विश्वास्य धामने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। তো এই শ্লোকে তিনি সবকিছুকে প্রণতি নিবেদন করছেন। নমস্তেস্তু দামনে, সেই দড়িটিকে প্রণাম জানায় যেটি ভগবান দামোদরকে বেঁধেছিলেন, সেটি হচ্ছে মা যশোদার কন্ডেন্সড লাভ। এবং তদীয় দ্বারাই অথা বিশ্বাস ধামনে, এবং সেই উদরকেও প্রণাম জানাই, সেই দামকে প্রণাম জানাই, সেই উদরকেও প্রণাম জানাই। দাম মানে হচ্ছে দড়ি, উদর মানে হচ্ছে ভগবানের যে উদর দেশ, বেলি পোর্শন। তো সেটাকে আমি প্রণাম জানাই, কারণ ভগবানের এই উদর হচ্ছে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎস। মহাবিষ্ণুর দেহ থেকে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নির্গত হয়। তো মহাবিষ্ণু রূপে তার এই যে উদর, তার দেহ, সেটা হচ্ছে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির উৎস। এবং নমো রাধিকায় ত্বদীয়া প্রিয়ায়, রাধারানীকে আমি প্রণাম জানাই। নমো অনন্ত লীলায় দেবায় তুভ্যম, যে রাধারানী আপনার অনেক প্রিয়, এবং রাধারানীর কৃপা ব্যতীত ভগবানের কৃপা লাভ করা যায় না। সত্যম সত্যম পুনঃ সত্যম সত্যমেব পুনঃ পুনঃ বিনা রাধা প্রসাদেন মত প্রসাদও না লভ্যতে। ভগবান বলছেন যে রাধারানীর কৃপা ছাড়া আমার কৃপা লাভ করা সম্ভব নয়। তো শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে আমরা পাঠ করব, সেখানে সুখদেব গোস্বামী কি বলছেন। তো আজকের দিনে উই শুড অল রিসাইট শ্রীমদ্ ভাগবতমের এই শ্লোক, যেখানে সুখদেব গোস্বামী বর্ণনা করছেন দাম বন্ধন লীলা। তো রিপিট করার সময় হয়তো আমাদের থাকবে না, একসাথে রিসাইট করব আমরা। ওকে। শ্রীশুকা উবাচ एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मन्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधी निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायतम्। একদা গৃহদাসীষু, একদিন গৃহের সমস্ত দাসীদেরকে যশোদা রানী নন্দগেহিনী তিনি কি করলেন, কর্মান্তর নিযুক্তাসু, অন্য সমস্ত কর্মে নিযুক্ত করিয়া, নির্মমন্থ স্বয়ং দধি, ঘরের সমস্ত দাসীদেরকে বললেন তোমরা সব অন্য কাজ করো, আর আমি নিজে দধি মন্থন করব। কারণ কৃষ্ণের নামে অনেক কমপ্লেন আসছে, বিভিন্ন গোপীরা এসে কমপ্লেন করছে তাদের বাড়িতে গিয়ে তারা বদমাইশি করছে। কিরকম বদমাইশি করছে? वत्सान् मुञ्चन् क्वचिदशमये क्रोश सञ्जातहास स्तेयं स्वाद्यर्थतदधिपय कल्पितैस्तेययोगे
मर्कान् भोक्षान् बिभजति शचेन नहति भण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यत्तुपक्रोश्यतो कान्। তো কৃষ্ণ কিরকম বদমাইশি করছেন, বৎসান মুঞ্চন কচিত অসময়ে, অসময়ে বাছুরগুলোকে ছেড়ে দিচ্ছেন। গরুর দুধ দুইতে গেলে বাছুরগুলোকে বেঁধে রাখা হয়, নাহলে বাছুরে তো সব দুধ খেয়ে নেবে, প্রয়োজনের থেকে বেশি দুধ খেয়ে নেবে, দিয়ে আর আমরা কিছু দুধই পাবো না। গরুর অ্যাকচুয়ালি গরু বাছুরেরও মা, আবার মানুষেরও মা। শাস্ত্রে বর্ণনা করা আছে আদৌ মাতা, আহ তার মধ্যে ভূমি মাতা রয়েছে, ধেনু মাতা, রাজপত্নিকা, ব্রাহ্মণী, ধেনুর ধাত্রী ইত্যাদি বিভিন্ন সপ্ত মাতার কথা বলা হয়েছে শাস্ত্রে। তো শাস্ত্র মতে গাভী মাতা মানুষেরও মাতা, বাছুরেরও মাতা, বৎসেরও মাতা, তিনি মনুষ্যেরও মাতা। তাই অনেকে আবার কমপ্লেন করে যে গরুর দুধ সেটা বাছুরের জন্য, তুমি কেন নিয়ে নিচ্ছ, না, আমাদের দুজনেরই কম্বাইন্ড মাদার। তো গরুকে যদি পুরো দুধটা খাওয়ানো হয় সেটা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। একটা সার্টেন কোয়ান্টিটি দুধ বাছুরের জন্য, বাকিটা মানুষের জন্য। তো যাই হোক, বাছুরকে যদি অসময়ে ছেড়ে দেওয়া হয় সে পুরোটাই খেয়ে নেবে, তাতে তারও অকল্যাণ হবে আর মানুষেরাও দুধ পাবে না। আর গোপ জাতি বৃন্দাবনে তাদের সমস্ত কিছু দুধ রিলেটেড। তো কৃষ্ণ কি করতেন, কচিত অসময়ে এই বৎসান মুঞ্চন বৎসগুলোকে ছেড়ে দিত, দিয়ে কি হতো সব দুধ খেয়ে নিত। দিয়ে গোপীদের যে হাজবেন্ড তারা খুব রেগে যেতেন, এই কৃষ্ণ আসছে অসময়ে বাছুরটাকে ছেড়ে দিল, আজকে আমি দুধ দুইতে পারলাম না। ক্রোশ সঞ্জাত হাস। তো যখন গৃহপতি এভাবে ক্রুদ্ধ হতেন যে কৃষ্ণ কেন এটা করলো, তখন কৃষ্ণ হাসতেন, ক্রোশ সঞ্জাত হাস। স্থেয়াম স্বাদ্যার্থত দধিপয়া কল্পিত স্থেয়া যোগী। সেটা করেই তিনি ক্ষান্ত নন। ঘরের ভেতরে ঢুকে যত দধি দুগ্ধ শিকায় ঝোলানো থাকতো সব কিছু পেড়ে নিয়ে খেয়ে নষ্ট করে বাঁদরকে খাইয়ে তারপরে তিনি শান্ত হতেন। মার্কান ভোক্সান বিভাজাতি সাচেন, সেগুলো বাঁদরদের মধ্যে ভাগ করতেন, নিজে পুরোটা খেয়ে পেট যখন ভরে যেত, নিজে খেতে পারছে না তো বাঁদরদেরকে ডেকে আনতো, তাদেরকে খাওয়াতো। বাঁদরদের যখন পেট ভরে গেছে, তারা আর খেতে চাইছে না, তারা বলছে না না আর খাইও না, আর দরকার নেই, তখন সেই ভাণ্ডগুলোকে তিনি মাটিতে ফেলছেন আর ভাঙছেন, নষ্ট করছেন। মর্কান ভোক্সান বিভাজতি সচেন নাত্তি ভাণ্ডম ভিনাত্তি দ্রব্যা লাভে সগৃহ কুপিত ইয়াত্তুপক্রোশতোকান। আর কোনো ঘরে যদি এরকম দধি দুগ্ধ ইত্যাদি না পাওয়া যেত, তখন কি করতেন, দ্রব্য অলাভে, দ্রব্য যদি লাভ না হতো সেখানে গিয়ে, তাহলে কি করতো না, সেখানে ক্র্যাডেলে যদি গোপীদের বাচ্চা শোয়ানো থাকতো, ছোট বাচ্চা, তাকে গিয়ে তার কানটা গালটা জোরে টিপে তাকে কাঁদিয়ে চলে আসতো কৃষ্ণ। কখনো গোপীদের বাড়ির যে অল্টার রয়েছে যেখানে ঠাকুরের পুজো করে, সেইখানে গিয়ে মলমূত্র ত্যাগ করে দিয়ে চলে আসতো কৃষ্ণ। তো এইরকম ভাবে কৃষ্ণ দুষ্টুমি করতো ব্রজে। যদিও গোপীরা কমপ্লেন করছেন মা যশোদাকে, কিন্তু তাদের এটা ভালোও লাগতো। অনেক সৌভাগ্যের ফলে কৃষ্ণ তাদের বাড়িতে এসে এই সমস্ত কিছু করছেন। তো এত কমপ্লেন শোনার পর মা যশোদা বললেন, না এসব ছাড়ো, আমাকে নিজেকে এটা করতে হবে, আমি নিজে দধি মন্থন করব। সোমং বাস পৃথুকটিতটে বিভ্রতি সূত্রনদ্ধম পুত্র স্নেহাশ্নুত কুচযুগম জাতকম্পম চ শুভ্রুঃ রজ্জ্বাকর্ষ শ্রমভুজ চলত কঙ্কণো কুণ্ডলে চ স্বিন্নম বক্ত্রম কবরবিগলন মালতী নির্মমন্থ। তো এইভাবে যশোদা মা কিভাবে দধি মন্থন করছেন সেটা বলা হচ্ছে, যে তার শরীরের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে, এবং তিনি এভাবে রজ্জু আকর্ষণ করছেন। তখন তার হাতের যে বালা আর কানের দুল সেগুলো দুলছে রজ্জু আকর্ষণ করতে করতে, এভাবে দধি মন্থন করার তালে তালে। তো সেইগুলোর থেকে সেগুলো নিজেদের মধ্যে যে সংঘর্ষ হচ্ছে, তাতে টিঙ্কলিং সাউন্ড হচ্ছে সুন্দর মৃদঙ্গ এবং করতালের মতো। তিনি যে মন্থন দণ্ড সেটা যখন মন্থন করছেন, সে মন্থন দণ্ড কিরকম আওয়াজ হয়, খর খর এরকম আওয়াজ হয় না? তো সেটা যেন একটা মৃদঙ্গের সাউন্ড দিচ্ছে, আর যশোদা মায়ের বালা এবং কুণ্ডল সেগুলো করতালের সাউন্ড দিচ্ছে। আর যশোদা মা তার মুখ দিয়ে তদ বালা চরিতানি চ কীর্তন করছেন। তা একটা সুন্দর সংকীর্তন হচ্ছে সকাল সকাল। যশোদা মায়ের বাড়িতে কৃষ্ণ এখনো ঘুমিয়ে আছেন। तं स्तन्यकाम आस्वाद्य मथ्नन्तीं जननीं हरि गृहीत्या दधिमन्थानां न्यषेधत् प्रीतिमावहन्। তো সেই
আত্মরাম কৃষ্ণ, যার কোনো কিছুর দরকার নেই, সে হঠাৎ স্তন্য কাম হয়ে গেল। তার স্তনের বা দুগ্ধ পান করার অনেক প্রয়োজন হয়ে গেল, তার মনে ডিজায়ার চলে এলো। এবং মায়ের কাছে তিনি চলে এলেন এবং দধি মন্থন করার যে দণ্ড সেটাকে ধরে বললেন, মা এবার এসব থামাও, আর তোমার মন্থন করে লাভ নেই, আমি স্বয়ং চলে এসেছি। মানে ভগবান স্বয়ং উপস্থিত হয়ে গেছেন, তো আর তুমি শাস্ত্র মন্থন করে কি করবে? শাস্ত্রের যে সার পুরুষ, তিনি তোমার সামনে উপস্থিত, তাকে এবারে টাইম দাও। তমঙ্কমারূঢ়মপায়য়ৎস্তনম স্নেহাশ্নুতম সম্মিতমীক্ষতি মুখম অতৃপ্তমুৎসৃজ্যজবেন সায়য়া উৎসিচ্যমানে পয়সী তধিশ্রিতে। তো এইভাবে নিজের অঙ্ক দেশে কোলে তুলে নিলেন মা যশোদা কৃষ্ণকে, এবং তিনি দুগ্ধপান করাতে থাকলেন। এবং মাদার যশোদার তার বাৎসল্য কৃষ্ণের প্রতি এরকম যে অটোমেটিক্যালি কৃষ্ণকে দেখা মাত্রই তার দুগ্ধ ক্ষরিত হচ্ছে। তো সেই সময় দেখা গেল উচ্ছিচ্চ মানে পয়সী তধিষ্ঠিতে। তো চুলোতে যে দুধ বসানো ছিল, যশোদা মা নিজে পদ্মগন্ধা গাভীদের থেকে দুধ সঞ্চয় করে সেই দুধ ফোটাচ্ছিলেন, যাতে তিনি দধি মন্থন করতে পারেন, একদম ফার্স্ট ক্লাস কোয়ালিটির বাটার তৈরি করবেন, যাতে কৃষ্ণ লোকেদের বাড়িতে গিয়ে চুরি না করে। তো সেই দুধ উপচে পড়ে যাচ্ছে, কারণ সেই দুধ ভাবছে যে মা যশোদার দুগ্ধের সামনে তো আমার কোনো, আমি তো কোনো কম্পারিজনে দাঁড়াই না, তো কৃষ্ণ তো সেটা খেয়েই স্যাটিসফাইড হয়ে যাবে, তো আমাকে আর আমি আর কৃষ্ণের সেবায় লাগতে পারলাম না, তাহলে আমার আর বেঁচে থেকে কি লাভ, আমি আত্মহত্যা করি। তো সেই দুধ উপচে পড়তে লাগলো। তো সেটা দেখে মা যশোদা সেই দুধকে বাঁচাতে গেলেন কৃষ্ণকে নামিয়ে রেখে। ব্যাস, কৃষ্ণকে নামানো হয়ে গেছে। কৃষ্ণ রেগে গেছেন যে আমাকে ছেড়ে আমার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট কাজ কি থাকতে পারে। सञ्जातकोपस्फुरितारुणाधरं सन्ध्यस्य दद्भिर्दधिमन्थभाजनं भित्त्वा मृषशूर्षदश्मनरहो जघासहैयङ्गमन्तरं गतम्। তো এইভাবে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে এবং কপট অশ্রুপাত করতে লাগলেন, ফলস টিয়ার্স, মানে দেখাচ্ছে আমার খুব কষ্ট হয়েছে, কিন্তু তিনি ভেতরে প্রতিশোধ নিচ্ছেন। তো তিনি তার যে ঠোঁট ফুলিয়ে ঠোঁট একদম রক্তবর্ণের হয়ে গেল, তিনি একটা পাথরের টুকরো নিলেন, বললেন, ও আমাকে ছেড়ে এই সমস্ত কিছু করছো, তোমার সমস্ত পরিশ্রম আমি ব্যর্থ করে দেবো। তো তিনি পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে সব ভাঙতে লাগলেন, যা যা দধি মন্থন করে রেখেছিলেন মা যশোদা। তো আচার্যরা বলছেন, যেটার মাধ্যমে কৃষ্ণ শিক্ষা দিচ্ছেন, কৃষ্ণকে নেগলেক্ট করে অন্য কিছু যদি করতে যাই, কৃষ্ণ কিন্তু বলবেন যে ও আমার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট, তখন আমরা যেগুলো করতে যাচ্ছি সেগুলো সব ইউজলেস হয়ে যাবে, সব ভেস্তে যাবে। তাই কৃষ্ণকে নিয়ে যা করার করতে হবে। उत्तार्य गोपीषुषितं पया पुनः प्रविश्य समुद्रेश्य च दध्यमत्रकं भग्नं विलोक्य शतस्य कर्मता जहाशतं चापि न तत्र पश्यति। মা যশোদা দুধ নামিয়ে এসে যখন ফিরে এলেন, দেখছেন কৃষ্ণ নেই, তদি ভাণ্ড সব ভাঙা হয়েছে। দেখেই বুঝতে পেরে গেলেন এটা কৃষ্ণের কাজ। उलूखलाङ्ग्रेरुपरि व्यवस्थितम् अर्काय कामं ददतं शिचि स्थितं हैयङ्गवं चौर्य विशङ्कितेन क्षं নিরীক্ষ পশ্চাৎ সুতমাগমচ্ছনে। তো কৃষ্ণ এই উলুখদের উপরে চড়ে তিনি বাটার নিয়ে বাঁদরদেরকে খাওয়াতে আরম্ভ করেছেন, আর মা যশোদা দেখতে পেয়ে গেছেন সেটা। তো সেটা দেখে তিনি অলরেডি ভয় ভয় ছিলেন যে আমি যেটা করছি মা যশোদার প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য করছি, কিন্তু আমার পরিণতিটা খুব একটা ভালো নেই, লাস্টে আমাকেই মার খেতে হবে। তো তিনি অলরেডি শঙ্কিত ছিলেন যে মা যশোদাই আসছে মনে হয়। তো তখন মা যশোদা তখন তাকে এই অবস্থায় থেকে ধীরে ধীরে তার পিছনে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, যাতে কৃষ্ণ দেখতে না পায়। तमात्तजष्टिं प्रशमीक्ष सत्वर ततो बरूह्यापशशारभीतवत् गोप्यन्नधावन्न यमापयोगिनां क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। তো এইভাবে যশোদা মা কৃষ্ণের পিছনে ছোটা শুরু করলেন, কৃষ্ণ সেই উলুখল থেকে নেমে ছুটতে আরম্ভ করলেন মা যশোদাকে দেখে, এবং মা যশোদা তার পিছনে ধাওয়া করলেন। তো সেটা বলা হচ্ছে যে কঠোর তপস্যা করে যোগীরাও এইভাবে কৃষ্ণকে দেখতে পায় না, আর মা যশোদা, মানে যোগীরা ছুটছে কৃষ্ণের দিকে, তবুও তারা কৃষ্ণ ছুঁতে পারছে না, আর এদিকে কৃষ্ণ ছুটছে মা যশোদার ভয়। এটা হচ্ছে ভক্তের পজিশন। ভক্ত তাই সমস্ত যোগীদের ঊর্ধ্বে।
अन्वञ्चमाना जननी बृहच्चल शोणी भराक्रांत गतिषु मध्यमा जवेन विश्रंसितकेशबन्धन च्युत प्रसूनानुगति परामृशत। তো যশোদা মায়ের বডি হেভি হওয়ার জন্য তিনি কৃষ্ণের সাথে তাল মিলিয়ে অতটা ছুটতে পারছেন না, তবুও তিনি চেষ্টা করেছেন এবং তার মাথা থেকে বিভিন্ন ফুলগুলি খসে খসে পড়ছে। তো এরও বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। কিছু ফুল খসে পড়ছে, কিছু ফুল থেকে যাচ্ছে। কিছু ফুল বলছে, যারা কৃষ্ণের দলের ফুল তারা বলছে যে না, আমাদের ভগবানকে আহ ধরতে যাচ্ছে, তো এই কার্যে আমরা যশোদা মায়ের সাথ দেব না, আমরা পড়ে যাই। যশোদা মা কৃষ্ণকে ধরতে যাচ্ছে, আমাদের স্বামীকে, তো এই কার্যে সাথ দেব না। কিছু ফুল বলছে যে না, আমাদের যশোদা মাকে সাপোর্ট করা উচিত, এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা, ভগবানকে তার ভক্ত বাঁধবে, তো আমরা কি করি, যশোদা মায়ের সাথে থাকি। কিছু জন বলছেন যে হ্যাঁ, আমরাও যশোদা মায়ের সাথে আছি, কিন্তু যশোদা মা এমনিতেই ছুটতে পাচ্ছেন না, তো সেই জন্য আমাদের কি করা উচিত, যশোদা মায়ের শরীর থেকে খুলে খুলে পড়ে যাওয়া উচিত, যাতে যশোদা মা একটু হালকা হয়, তাহলে একটু তাড়াতাড়ি ছুটতে পারবে। তো এরকম বিভিন্ন ফুলেরা, বিভিন্ন রকমের ডিভোটি, স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে এভরিথিং ইজ চিন্ময়, সবকিছুর মধ্যেই জ্ঞান রয়েছে এবং সবাই ভগবানের ভক্ত। তো এইভাবে তারা সার্ভ করছেন হয় মাদার যশোদাকে, না হলে কৃষ্ণকে। प्रीतागशं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कषन्तमञ्जन्मशिनी स्वपानिना उद्वीक्षमानं भयव्यूहलक्षणं हस्ते गृहीत्वा विषयन्तवागुरुत्। এইভাবে মা যশোদা তাকে ধরে ফেললেন এবং কৃষ্ণ তখন ক্রন্দন করছিলেন, রুদান্তম মুহুর্নেত্র যুগ্মম মৃজন্তম। त्यक्तजष्टिं सुतं भीतं विज्ञयार्भकवत्सला येष किल तं বুদ্ধম দামনা তদ্বীর্য কোবিদাম। তো এইভাবে কৃষ্ণ ভয় পেয়ে গেছেন দেখে মা যশোদা তখন তার হাতের যে ছড়ি সেটা ফেলে দিলেন এবং তিনি বললেন, না, ছড়ি দিয়ে মারবো না, কিন্তু বেঁধে রাখতে হবে, নাহলে আমাকে সারাদিন কোনো কাজ করতে দেবে না। न चान्तर्बहिर्जस्य न पूर्वं नापि चापरं पूर्वापरं बहिश्चान्तर्जगतो जो जगच्च तं मत्वात्मजमव्यक्तं मर्तलिङ्गमधोक्षजं গোপিকলুকুলে দামনা ববন্ধ প্রাকৃতম যথাম। তো ভগবানের আদি অন্ত নেই, বাহ্য অন্তর নেই, তিনি চিন্ময়, তিনি নিত্য, তিনি মহান, কিন্তু সেই অব্যক্ত পুরুষ এখন একটি নব শিশু রূপে আবির্ভূত হয়েছেন এবং মা যশোদা তাকে পুত্র বলে মনে করে দড়ি দিয়ে বাঁধতে যাচ্ছেন। তো তার আগে আবার মনে করিয়ে দিলেন সুখদেব গোস্বামী ভগবান কে, যেরকম সাধারণ ঘটনা নয়, যশোদা মা যেটা করতে যাচ্ছেন সেটা ঐতিহাসিক ঘটনা, ভগবানকে বাঁধতে যাচ্ছেন তিনি। তম দাম বধ্যমানস্য স্বর্ভকস্য কৃতাগস গাঙ্গুলোন্নম ভূতেনা সন্দদেনচ্চ গোপিকা। তো যখন যশোদা মা বাঁধতে যাচ্ছিলেন, সব সময়তেই 2 আঙুল ছোট পড়ছিল দড়িটা। যশোদা মা বাড়ির সমস্ত দড়ি অ্যাড করলেন, তাতেও 2 আঙুল ছোট হচ্ছে। পাড়া প্রতিবেশী গোপীদের কাছ থেকে দড়ি নিয়ে এসে অ্যাড করলেন, তাতেও 2 আঙুল ছোট হচ্ছে, কিছুতেই বাঁধা যাচ্ছে না। এই 2 আঙুল ছোট হচ্ছে কেন? তার কারণ ভগবানের বিভু শক্তি এবং সত্য সংকল্প শক্তি তারা প্রতিরোধ করছে যে না, ভগবান সত্য সংকল্প মানে হচ্ছে ভগবান যেটা সংকল্প করবেন তাই সত্য হবে। তো ভগবান তো এখনো স্বীকার করেননি যে আমি বাঁধা পড়বো, তাই ভগবানের ইচ্ছা আমি বাঁধা পড়বো না, তাই সত্য সংকল্প শক্তি এবং বিভু শক্তি তারা এনশিওর করছেন মা যশোদা যেন বাঁধতে না পারেন। তারপরে বহু চেষ্টা করার পর যখন কৃষ্ণ দেখলেন মা যশোদা একদম ঘেমে যাচ্ছেন, প্রচুর চেষ্টা করেছেন, তখন কৃষ্ণ বলেন, অল রাইট, আমি বাঁধা পড়তে ইচ্ছুক। কৃষ্ণের মধ্যে কৃপা শক্তির উদয় হলো, বাকি সমস্ত শক্তি পরাস্ত হলো এবং তখন কৃষ্ণ ইচ্ছা করলেন যে হ্যাঁ, আমি বাঁধা পড়তে রাজি আছি মা যশোদার কাছে। তখন সত্য সংকল্প শক্তি বলল, ওকে প্রভু, অ্যাজ ইউ উইশ। তো মা যশোদা বাঁধতে পারলেন। তো এই 2 আঙুল আমরা সবাই জানি, বহুবার শুনেছি, সেই 2 আঙুল কি ডিনোট করে? এন্ডেভার অ্যান্ড মার্সি, আমাদের প্রচেষ্টা আর ভগবানের কৃপা। 2 আঙুল দূরে আছি আমরা ভগবানকে বাঁধতে, দুটো জিনিস দরকার, আমাদের প্রচেষ্টা দিলে একটা পূর্ণ হবে, আর প্রচেষ্টা আমরা দিলেই ভগবান কৃপা করবে। এই দুটোর প্রভাবে কেউ ভগবানকে বাঁধতে পারে তার হৃদয়ে। যদ্দাসিত তত্যপি নূনম তেনান্যদপি সন্দেধে তদপি দ্যাঙ্গুলম নূনম যজ্জদা দত্ত বন্ধনম। তা যতই দড়ি অ্যাড করছেন, 2 আঙুল এখনো ছোট থাকছে। एवं सगेह दामानि যশোদা সন্ধ্যধত্যপি গোপীনম সুস্ময়ন্তীনাম স্ময়ন্তি বিস্মিতা ভবৎ। তো এইভাবে
মা যশোদা ঘরের সমস্ত রজ্জু জড়ো করলেন, তাতেও বাঁধতে পারছেন না। পাশাপাশি গোপীরা তারা সবাই হাসছেন যে কি ব্যাপার, কৃষ্ণ কিছুতেই বাঁধতে পারছেন না, কি ব্যাপার, কি হলো। সমাতুষিন্ন গাত্রায়া বিশ্বস্ত কবরস্রজ দিষ্টা পরিশ্রম কৃষ্ণ কৃপয়াশিত স্ববন্ধনে। নিজের মাকে ঘেমে যেতে দেখে এত পরিশ্রম করছে, দিষ্টা পরিশ্রম কৃষ্ণ, পরিশ্রম দেখিয়া কৃষ্ণ কৃপয়াশিত স্ববন্ধনে, তিনি বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। খুব ইম্পর্টেন্ট, আমাদের পরিশ্রম দেখবেন কৃষ্ণ, আমরা পরিশ্রম করছি, আমার চ্যান্টিং ভালো হোক না হোক আমি চেষ্টা করছি চ্যান্টিং ভালো করার, আমি সকালে উঠছি মঙ্গল আরতি করছি, আমি প্রভুপাদের গ্রন্থ পড়ছি, হাজার ব্যস্ততার মধ্যে সময় বের করছি আমি, আমাদের পরিশ্রম দেখবেন কৃষ্ণ আগে, তারপরে তিনি কৃপা করবেন। এবং সন্দর্শিতা সঙ্গ হরিণা ভৃত্যবশ্যতা শবসেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদম শেশ্বরম বশে। তো এইভাবে সেই পরমেশ্বর ভগবান, যিনি ব্রহ্মা ইন্দ্র শিব তাদেরও প্রভু, তিনি দেখিয়ে দিলেন যে কিভাবে ভক্তের প্রেমের বশবর্তী হন। नेमं विरिञ्चिना भवो नाशीरप्यङ्ग संशया प्रसादं लेभिरे गोपी যত্তৎ বিমুক্তিদাত। তো মা যশোদার যে সৌভাগ্য হয়েছিল কৃষ্ণকে বাঁধার, সেই সৌভাগ্য বা সেই সাহস আজ পর্যন্ত কেউ করেনি। ব্রহ্মা, শিব, এমনকি লক্ষ্মী দেবীরও সেই সাহস হয়নি যেটা যশোদা মা করেছিলেন, এবং যশোদা মা যে কৃপা পেয়েছিলেন। नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिकासुता জ্ঞানিনাম চাত্মভূতানাম যথা ভক্তি মতামিহ। যশোদানন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমময় সেবার যুক্ত ভক্তদের পক্ষে যেরকম সুলভ, মনোধর্মী জ্ঞানী আত্ম উপলব্ধি প্রয়াসী তাপস বা দেহাত্মবুদ্ধি পরায়ণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সুলভ নন। অর্থাৎ একমাত্র ভক্তির মাধ্যমে ভগবানকে লাভ করা যায়, বাকি প্রসেসের দ্বারা লাভ করা সম্ভব নয়। কৃষ্ণস্তু গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রায়ম মাতরি প্রভু অদ্রাক্ষীদর্জুন পূর্বম গুহ্যকো ধনতাত্মজৌ। তারপরে ভগবান কি করলেন, এই জমাল অর্জুন দুটি বৃক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন তাদেরকে উদ্ধার করবেন বলে। পুরা নারদ শাপেন বৃক্ষতাম প্রাপিত মদাত নলকুবের মণিগ্রীবাদিতি খ্যাত শ্রিয়ান্বিত। নলকুবের মণিগ্রীব তারা স্বর্গীয় কাননে নারীদের সঙ্গে জলকেলি করছিলেন, নগ্ন অবস্থায় নারদ মুনি পেরিয়ে যাচ্ছিলেন, নারীরা নিজেদেরকে আবরণ করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু নলকুবের মণিগ্রীব নির্লজ্জের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকেন সেইখানে, কারণ তারা ইনটক্সিকেটেড, তারা নেশা করেছিলেন সেই সময়তে। তো নারদ মুনি অভিশাপ দেন বৃক্ষ হয়ে জন্ম নাও, কিন্তু পরে তিনি অ্যাডজাস্টমেন্ট করেন যে নন্দ মহারাজের অঙ্গনে তোমরা বৃক্ষ হয়ে জন্ম নিবে। তো এই হচ্ছে অতীব সুন্দর দামোদর লীলা, যে লীলা আজকের দিনে সংঘটিত হয়েছিল এই গোকুল বৃন্দাবনে। অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান যখন এই ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তো এই লীলা শ্রবণের মাধ্যমে আমরা সেই ভগবান দামোদরের প্রতি আকৃষ্ট হব, এবং আমাদের ওই ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী যত কামনা বাসনা রয়েছে সেগুলো নষ্ট হয়, এবং নলকূপের মণিগ্রীবের মতো আমরাও বিভিন্ন অপরাধ করেছি, সেগুলো ভগবান ক্ষমা করবেন এবং আমরা প্রেম ভক্তি লাভ করব। শ্রী শ্রী রাধা দামোদর ভগবান কি যায়। তো নাও আরেকটা ইভেন্ট যেটা আজকে রয়েছে, লর্ড রামচন্দ্র তিনি অযোধ্যায় ফিরে আসছেন, সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। তার আগে লেটস সিং দিস বিউটিফুল ভজন, রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম। তো রঘুপতি, রঘুবংশের পতি পরমেশ্বর ভগবান রামচন্দ্র, তিনি রাঘব মানেও রঘুবংশের পতি, রাজা রাম তিনি রাজা ছিলেন, রাম রাজ্য, পতিত পাবন তিনি পতিতদের উদ্ধার করেন, পতিত পাবন সীতারাম, এবং তার ইটার্নাল কনসর্ট হচ্ছে সীতা দেবী। সুন্দর বিগ্রহ মেঘ শ্যাম গঙ্গা তুলসী শালগ্রাম। তার সুন্দর বিগ্রহ, অতীব সুন্দর দেখতে রামচন্দ্র, এবং মেঘ শ্যাম, তার গাত্রবর্ণ মেঘ শ্যাম, ডার্ক কালার কমপ্লেক্সন, তার মধ্যে একটা সবুজের আভা রয়েছে, এবং গঙ্গা তুলসী শালগ্রাম এগুলো হচ্ছে ভগবানের মার্সি বা কৃপার বিভিন্ন ম্যানিফেস্টেশন। ভদ্রগিরীশ্বর সীতারাম ভগত জনপ্রিয় সীতারাম। তো ভদ্রগিরীশ্বর, যে মাউন্টেনেরও প্রভু, অসপিশিয়াস মাউন্টেন মানে হচ্ছে গিরিরাজ গোবর্ধন, তো গিরিরাজ রূপেও সেই রামচন্দ্র কৃষ্ণ রূপে পরিচিত, গিরিরাজ রূপে, সেজন্য তাকে বলা হচ্ছে ভদ্রগিরীশ্বর সীতারাম। ভগত জনপ্রিয় সীতারাম, সমস্ত ভক্তজনের প্রিয় হচ্ছে সীতারাম, হনুমান আদি বিভিন্ন ভক্তের প্রিয়। জানকী রামন সীতারাম
তো রামচন্দ্রের অপর নাম হচ্ছে জানকী রমন। জানকী মানে হচ্ছে সীতা দেবীর আরেক নাম জানকী, কারণ তিনি জনক মহারাজের আহ দুহিতা ছিলেন, সেই কারণে তার নাম জানকী। জয় জয় রাঘব সীতারাম। তো এরকম রামচন্দ্রের জয় হোক। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघश्याम, गंगा तुलसी शालग्राम। सुंदर विग्रह मेघश्याम, गंगा तुलसी शालग्राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जना प्रिय सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जना प्रिय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जानकी रामन सीताराम, जय जय राघव सीताराम। जानकी रामन सीताराम, जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। সো এখন আমরা শ্রী রাম রক্ষা স্তোত্র থেকে কিছু প্রেয়ার্স অফার করব ভগবান রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে। সো রিপিট আফটার মি। রামায় রামভদ্রায় रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामाय रामभद्राय
रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। অর্থাৎ রামায় অর্থাৎ রামচন্দ্রকে চতুর্থী বিভক্তি ইউজ হচ্ছে রামায় মানে রামচন্দ্রের প্রতি নমস্কার। রামভদ্রায় ভদ্র মানে হচ্ছে অস্পিশিয়াস, সেই মঙ্গলময় রামচন্দ্রের প্রতি আমি প্রণতি নিবেদন করি। রামচন্দ্রায় সেই রামচন্দ্রের প্রতি আমি প্রণতি নিবেদন করি। বেধসে যিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ, যিনি জ্ঞানী এবং যিনি সমস্ত সৃষ্টির মালিক, সেই রামচন্দ্রের প্রতি আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি। রঘুনাথায় সেই রঘুকুলের যিনি নায়ক নাথ, নাথায় যিনি সমস্ত জীবের নাথ, জীবের ঈশ্বর, যিনি সীতায়া পতি, সীতার যিনি পতি, তার প্রতি আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি। রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে রঘুনাথায় নাথায় সীতায় পতये নমঃ। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम, श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। অর্থাৎ শ্রী রাম রাম, এটা অবশ্যই সব লাইনের সাথেই রয়েছে। রামচন্দ্রের নাম যত বেশি নেব তত ভালো, রামচন্দ্রের উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে। এবং এখানে বিসর্গ নেই মানে সম্বোধন, হে রাম শ্রী রাম রাম মানে রামহ রামহ বলা হচ্ছে না, তার মানে হে রাম হে রাম। রঘুনন্দনা মানে রঘু কুলের যিনি অধিপতি, রঘুনন্দন রঘু বংশে যিনি জন্মগ্রহণ করেছেন সেই রাম রাম হে রাম হে রাম। শ্রী রাম রাম ভরতাগ্রজ রাম রাম, যিনি ভরতের অগ্রজ, ভরতের যিনি দাদা, সেই রামচন্দ্রকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি। শ্রী রাম রাম রণকর্কশ রাম রাম, রণে যিনি কর্কশ, মানে এমনিতে রাম খুব সফট, কিন্তু রণভূমিতে তার থেকে কর্কশ বা তার থেকে স্ট্রং আর কেউ নেই, সেই জন্য তাকে রণকর্কশ বলা হচ্ছে। শ্রী রাম রাম শরণম ভব রাম রাম, হে রাম রাম তুমি আমার শরণ হও, হে রাম। শরণ কথাটার মানে হচ্ছে তালব্য স্বর মূর্ধন্য, শরণ মানে হচ্ছে শেল্টার, আর স্মরণ মানে হচ্ছে মনে করা, দুটো আলাদা জিনিস। তো শরণম ভব রাম রাম মানে হে রামচন্দ্র তুমি আমার শরণ হও, অর্থাৎ আমি আমার আশ্রয় হও, মানে আমি যেন তোমার আশ্রয়ে থাকতে পারি। ওকে, লেটস রিসাইট এগেন। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम, श्रीरामचंद्र शरणो मनसा स्मरामि, श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि, श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। অর্থাৎ শ্রী রামচন্দ্রের চরণে আমি মন দিয়ে সেটাকে স্মরণ করি, রামচন্দ্রের চরণ যুগল। শ্রী রামচন্দ্র চরণ বচসা গৃণামি, আমার কথা বলার শক্তি দিয়ে সেই চরণ যুগলের বন্দনা করি আমি। শ্রী রামচন্দ্র চরণ শিরসা নমামি, আমার মস্তক দিয়ে সেই রামচন্দ্রের চরণে
আমি প্রণতি নিবেদন করি। শ্রী রামচন্দ্র চরণৌ শরণম প্রপদ্যে, সেই রামচন্দ্রের সেই চরণে আমি শরণ গ্রহণ করি বা শেল্টার গ্রহণ করি বা আশ্রয় গ্রহণ করি। श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। नेक्स्ट श्लोक। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। মাতা রামো মাত পিতা রামচন্দ্র, অর্থাৎ আমার মাতাও রামচন্দ্র, পিতাও রামচন্দ্র, কারণ তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। স্বামী রামো মৎ সখা রামচন্দ্র, আমার স্বামীও তিনি, আমার সখাও তিনি। তার থেকে বড় ওয়েল উইশার আর কে হতে পারে, বন্ধু কে হতে পারে? আমি ছাড়া বন্ধু আর কে আছে তোমার? মহাপ্রভু বলছেন, কৃষ্ণও বলছেন যে সুহৃদম সর্বভূতানাম জ্ঞাত্মা মাম শান্তিমিচ্ছতি। তো সেই জন্য রামচন্দ্র সব থেকে বড় সুহৃদ, আমাদের ওয়েল উইশার, পরমাত্মার রূপে সবসময় হৃদয়ে রয়েছে। সর্বস্বম্যে রামচন্দ্র দয়ালু, রামচন্দ্র আমার সবকিছু, আমার মাতা পিতা স্বামী সখা সবকিছু। এই দয়ালু রামচন্দ্র আমার সবকিছু। নান্যম জানে নৈব জানে না জানে, তাকে ছাড়া অন্য কিছু জানি না, সত্যিই আমি তাকে ছাড়া অন্য কিছু জানি না। ওকে। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। नेक्स्ट श्लोक। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम्, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम्, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। टुगेदर। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। তো লোক অভিরামম, সমস্ত 14 গ্রহলোকে যত ব্রহ্মাণ্ডে যত ব্যক্তিগণ আছেন, সবাই রামচন্দ্রকে দেখতে পছন্দ করেন। অভিরামম রণরঙ্গধীরম, রণভূমিতে তার রঙ্গ, তিনি তার যে বীরত্ব প্রদর্শন করেন তার সমকক্ষ কেউ নাই। রাজীব নেত্রম, রাজীব মানে হচ্ছে পদ্ম, তার চক্ষু হচ্ছে পদ্মের মতো। এবং রঘুবংশনাথম, রঘুবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। রামচন্দ্রের যে আহ চক্ষুকে রাজীব নেত্রম কেন বলা হচ্ছে? সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সেটা প্রস্ফুটিত হয়, সূর্যাস্তের সাথে সাথে সেটা বন্ধ হয়। ঘুমোতে চলে যান সূর্যাস্তের সাথে সাথে, আবার সূর্যোদয়ের সাথে সাথে তার আগে তিনি উঠে যান। কারুণ্য রূপম করুণাকরন্তম, তিনি কারুণ্যের রূপ এবং তিনি অত্যন্ত করুণাময়। শ্রী রামচন্দ্রম শরণম প্রপদ্যে, এরকম শ্রী রামচন্দ্রের শরণ গ্রহণ করি আমি। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। And the last one, যেটা লর্ড শিবা বলেছেন, श्रीराम राम रामेति रामे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। অর্থাৎ শ্রী রাম 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 ইতি,
যদি কেউ রাম 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 এই তিনবার বলে, লেট আস অল টুগেদার চ্যান্ট রাম রাম রাম, তাহলে কি হয়? শ্রী রাম রাম রামেতি রামে রামে মনোরমে সহস্র নাম তৎতুল্যম রাম নাম বরাননে। সকাল সকাল বিষ্ণু সহস্র নাম পাঠ হয়ে গেল আমাদের এটার মাধ্যমে, রাম 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 বলার মাধ্যমে। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রে কতবার আমরা রাম বলে থাকি। তো সেটাই বলা হচ্ছে, শিবজি বলছেন যে রামের যে তিনবার যদি রাম উচ্চারণ করা হয় তাহলে সহস্র বিষ্ণু নামের সমান হয়। श्री राम राम रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। তো এরপর আমরা আলোচনা করব যে কিভাবে রামচন্দ্র তিনি অযোধ্যায় ফিরে এলেন এবং সেই সময় কি কি ঘটনা ঘটলো। তো রামায়ণে বর্ণনা করা হচ্ছে এই সমস্ত কিছু যুদ্ধকাণ্ড। সেখানে শেষের দিকে বর্ণনা করা হয়েছে যুদ্ধকাণ্ড, মানে সেখানে রাম রাবণের যে বিশাল যুদ্ধ সেটা বর্ণনা করা হয়েছে, যে কিভাবে রামচন্দ্র রাবণকে পরাস্ত করলেন। এবং রাবণের অলরেডি অনেক অভিশাপ ছিল। হুম। এবং রামচন্দ্র তিনি বানর সেনাকে নিয়ে সেতু নির্মাণ করলেন। তার আগে সমুদ্র দেবতার কাছে তিনি প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন যে আমাদেরকে পথ দাও। সেই সমুদ্র দেবতা তিনি পথ দিচ্ছিলেন না, তখন রামচন্দ্র 3 দিন অপেক্ষা করার পর কি করলেন, যে ও তুমি পথ দিচ্ছ না, তুমি হয়তো ভুলে গেছো আমি কে, আমি মনুষ্য রূপে লীলা করছি, সেটা তুমি ভুলে গেছো। তো রামচন্দ্র তিনি ক্রোধ সহকারে যখন তাকালেন সমুদ্রের দিকে, তো সমুদ্রের দিকে তাকানোর ফলে সমুদ্রের যে জল সেটা বাষ্পীভূত হতে আরম্ভ করলো, মানে এত হিট আপ হয়ে গেল। তখন সমুদ্র দেবতা তিনি বেরিয়ে এলেন এবং তিনি রামচন্দ্রের চরণে আত্মসমর্পণ করে বললেন যে হ্যাঁ প্রভু, বুঝতে পারিনি, সমস্ত কিছুই আপনার, আপনি যে রূপে চাইবেন সে রূপে ইউজ করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। তো তবুও রামচন্দ্র লোকশিক্ষার কারণে সমস্ত বানর সেনাকে নিয়ে তিনি সেতু নির্মাণ করেছিলেন। তিনি চাইলে নিজেই সমস্ত কিছু মিশন কমপ্লিট করে নিতে পারতেন, কিন্তু রামচন্দ্র হচ্ছেন একজন আদর্শ লিডার। তিনি টিম স্পিরিট লিডার, সবাইকে নিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয়, সবাইকে কিভাবে সেবায় নিযুক্ত করতে হয় সেটা আমাদের শেখাচ্ছেন। তো তারপরে লঙ্কাতে পৌঁছালেন এবং সেইখানে রাম রাবণের যুদ্ধ হলো। ধীরে ধীরে প্রথমে বিভীষণ তো রামচন্দ্রের পার্টি জয়েন করেন। 3 ভাইয়ের মধ্যে এই রাবণ, কুম্ভকর্ণ এবং বিভীষণ, তার মধ্যে বিভীষণ অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। তো সেই কারণে তিনি আহ রামচন্দ্রের পার্টিতে চলে এলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের কাছে যখন তিনি আত্মসমর্পণ করতে চাইলেন, সমস্ত বানর সেনারা প্রতিবাদ জানালো তারা, যে একে নেওয়া উচিত হবে না, শত্রুপক্ষের এবং রাবণেরই ভাই, হতে পারে বিশ্বাসঘাতকতা করবে আমাদের সাথে। কিন্তু রামচন্দ্র তিনি এতই উদার যে তার চরণে আশ্রয় নেন, তিনি তাকে কখনোই ত্যাগ করেন না। তো তিনি বলছেন যে বিভীষণকে আমরা গ্রহণ করব এবং লঙ্কা বিজয় করার পর বিভীষণকে আমরা লঙ্কার রাজা বানিয়ে দেব। তো রামচন্দ্র বলছেন যে বিভীষণকে অ্যাকসেপ্ট করা তো দূরের কথা, এ তো অনেক ধার্মিক, নিজের থেকে এসেছে, আমার চরণে আত্মসমর্পণ করছে, সারেন্ডার করছে। কিন্তু যদি রাবণও এসে আত্মসমর্পণ করে তবুও তাকেও আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নেবো। তখন সবাই জিজ্ঞেস করছেন, তাহলে রাবণ যদি মনে করুন আত্মসমর্পণ করে, আপনি রাবণকে কি দেবেন? বিভীষণকে তো অলরেডি কথা দিয়ে দিয়েছেন আপনি লঙ্কা, আর আপনার কথার তো অন্যথা হয় না, আপনি তো মর্যাদা পুরুষোত্তম। তো বলছেন যে রাবণকে আমি অযোধ্যা দিয়ে দেবো, আমি এরকম বনবাসী থেকে যাব। তো এইরকম হচ্ছে রামচন্দ্রের স্বভাব, তিনি নিজের সমস্ত কিছু তার ভক্তদেরকে দিয়ে দিতে পারেন। हम्म, नाथे ना पुरुषोत्तमे त्रिजगताम एकाधिपे चेतसा सेव्ये शस्य पदस्य दातरि परे नारायणे तिष्ठति यम कंचित पुरुषाधमम कतिपया ग्रामे समल्पार्थदम सेवायै मृगया महे नरमहो मूढ़ा वराका वयम। তো পরমেশ্বর ভগবান নেচারই হচ্ছে এটা, যে নাথে না পুরুষোত্তমে ত্রিজগতাম একাধিপে চেতসা সেব্যে শস্য পদস্য দাতারি পরে। তিনি নিজের ধাম, নিজের অপিলেন্স সমস্ত কিছু দিয়ে দেন তার ভক্তদেরকে, যে তার চরণে আত্মসমর্পণ করে।
তো যাই হোক, এইভাবে যখন ফাইনালি রাবণ বধ হয়ে গেল, তো বিভীষণকে রামচন্দ্র বললেন যে রাবণের সমস্ত কিছু সৎকার করো তার। তো মন্দোদরী তিনি ক্রন্দন করেছেন। মন্দোদরী রাবণের যে ওয়াইফ, তিনি অ্যাকচুয়ালি অনেক সতী নারী ছিলেন। তিনি বহুবার বারণও করেছিলেন যে তুমি এইরকম কার্য করো না। সীতা মাতা উনি একজন সতী নারী, তুমি তাকে এরকম অপহরণ করে নিয়ে এসে কষ্ট দিচ্ছ, এর পরিণতি ভালো হবে না। তো আলটিমেটলি সেই পরিণতি রাবণকে আহ ভোগ করতে হলো। তো এইভাবে যখন রামচন্দ্র ফাইনালি সেখানে এসে পৌঁছালেন, সেখানে পৌঁছানোর পর হনুমানকে তিনি প্রথমে পাঠালেন সীতা মাতার কাছে এই খবরটা দিতে যে রাবণ ইজ ডেড নাও, এরপর আমরা সবাই মিলে ফিরে যাব অযোধ্যাতে। তো সীতা মাতা তিনি সবসময় রামচন্দ্রের কথা চিন্তা করছেন। তো 15-20, তো তিনি সবসময় রামচন্দ্রের কথা স্মরণ করছেন, এবং রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ দুজনের কথাই স্মরণ করছেন। তো তখন যখন সীতা মাতা জানতে পারলেন যে রাবণ নিহত হয়েছেন, এরপর আমরা সবাই মিলে ব্যাক করে যাব, রামচন্দ্র এখানে এসেছেন, তখন সীতামাতা এত আনন্দিত হলেন, এত আপ্লুত হলেন যে তিনি কথা পর্যন্ত বলতে পারছিলেন না, এত ক্রন্দন করেছিলেন। তো সেই হনুমান তাকে সেই খবর দিলেন, এবং সীতামাতাকে হনুমান জিজ্ঞেস করেন যে এই যে সমস্ত অসুরেরা তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, তো মাতা আপনি যদি নির্দেশ করেন আমি এদেরকে এক্ষুনি হত্যা করে দিতে পারি, এদেরকে এক এক ঘা মারলেই এরা সবাই মরে যাবে। তো সীতামাতা বললেন না না, শুধু শুধু ওদেরকে মারার কি দরকার। সীতামাতার স্বভাব হচ্ছে তিনি খুব দয়ালু। তো তিনি বললেন না, ওদেরকে মারার দরকার নেই, ওদের যে লিডার রাবণ সে করাপ্টেড ছিল, সেই কারণে এরা করাপ্টেড ছিল, তো এদের এমনিতে কোনো দোষ নেই। তো সেই কারণে তুমি এদেরকে মারার দরকার নেই। তো তারপর হনুমানজি সেই খবর দিয়ে এলেন। এরপর রামচন্দ্র বিভীষণকে বললেন যে সীতা মাতাকে ভালো বস্ত্র পরিয়ে স্নান করিয়ে যথাযোগ্য সম্মান সহকারে তাকে নিয়ে এসো। তো বিভীষণ সেই সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট করলেন, কারণ বিভীষণ তিনি লঙ্কার যে রাজা এরপরে, রাবণের পরে। তো বিভীষণকে তিনি বললেন সীতামাতাকে নিয়ে আসার জন্য। তো সীতামাতাকে সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট করে নিয়ে আসা হলো, এবং সীতামাতা প্রায় 1 বছর পর রামচন্দ্রের সাথে তার প্রথম দর্শন হচ্ছে। তো তারা দুজনেই খুব ইমোশনাল, এবং তাদের মধ্যে যে প্রেমের বিনিময় সেটা একদম টপ স্টেজে পৌঁছে গেছে, তাদের যে বিরহ। তো সীতামাতা এবং রামচন্দ্র আলিঙ্গন করলেন, এবং তার কিছুক্ষণ পরেই রামচন্দ্র অনেক গম্ভীর হয়ে গেলেন, এবং তিনি লক্ষ্মণকে বললেন যে লক্ষ্মণ তুমি কাঠ নিয়ে এসো, সীতাকে অগ্নি পরীক্ষা দিতে হবে, আমি এটা টেস্ট করতে চাই যে সীতা পবিত্র কিনা। তো খুব কঠোর ভাবে রামচন্দ্র বলছেন, লক্ষ্মণ তো বুঝতে পারছে না যে রামচন্দ্র এটা কি বলছো তুমি, হঠাৎ আবার কি অগ্নি পরীক্ষার কি দরকার, বলছে না যেটা দরকার সেটা তোমাকে করতে হবে। তো রামচন্দ্র হঠাৎ কঠোর হয়ে গেল। তো এটার কারণ কি? তো অনেকে এটাতে মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করে ভগবান রামচন্দ্রকে, যে তিনি অগ্নি পরীক্ষা নিয়েছিলেন সীতা মাতার, নারীদেরকে যুগে যুগে বিভিন্ন পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। তো বেসিক্যালি রামচন্দ্র লিডার হিসাবে তিনি সবসময় নিজের স্বার্থের আগে জনগণের স্বার্থকে রাখেন। তিনি জানেন যে তিনি পরমেশ্বর ভগবান আর সীতামাতা ভগবানের শক্তি, তারা সবসময় অন্তরঙ্গ ভাবে কানেক্টেড। তারা আলাদা থাকলেও তারা হৃদয়ে এক, এক আত্মা। হ্যাঁ, যেমন মহাপ্রভু যেভাবে আবির্ভূত হন রাধা কৃষ্ণের মিলিত তনু, সেখানে আমরা দেখেছি যে তারা এক আত্মা কিন্তু ভিন্ন দেহ ধারণ করে গোলকে লীলা করছিলেন। হ্যাঁ, এক এক হয়েছে, তারা আগে আলাদা ছিল, পৃথক ছিল। তারা আবার প্রথমে তারা রাধা কৃষ্ণ এক ছিল, লীলার জন্য আলাদা হলেন, আবার চৈতন্য রূপে তারা এক হয়েছে। তো সেরকম শক্তি শক্তিমান সবসময় অন্তরঙ্গ ভাবে কানেক্টেড। তো রামচন্দ্রের কাছে সীতামাতার কিছু প্রমাণ করার নেই, কিন্তু রামচন্দ্র চিন্তা করছেন বাকিরা কমেন্ট করতে পারে সীতামাতার চরিত্রের উপর। তো সেই কারণে তিনি এই অগ্নি পরীক্ষা অ্যারেঞ্জ করলেন। আর এর আরেকটি গুড়ো কারণও রয়েছে, সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি রাবণ যে সীতা মাতাকে হরণ করে নিয়ে গেছিলেন, তিনি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছেন মায়া সীতা। কুর্ম পুরাণে এই এক্সপ্লানেশন রয়েছে। তো বেদবতী নামে একজন ভগবানেরই শক্তি, তিনি পৃথিবীতে তপস্যা করছিলেন ভগবান বিষ্ণুকে হাজবেন্ড রূপে পাওয়ার জন্য। তো সেই সময়তে রাবণ কি করে, তাকে টাচ করে এবং তাকে করাপ্টেড করে, তার সতীত্ব হরণ করার চেষ্টা করে। তো রাবণ যেহেতু তাকে টাচ করেন,
তো সেই জন্য বেদবতী তার সেই শরীর ত্যাগ করেছিলেন যোগ বলে, এবং রাবণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে তুমি এর পর থেকে যদি কোনো নারীকে জোর করে এরকম ভাবে ভোগ করার চেষ্টা করো তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তোমার মৃত্যু হবে। তো সেই কারণে রাবণ যদিও সীতামাতাকে হরণ করে নিয়ে গেছিলেন, তাকে টাচ করতে পারেননি। যতক্ষণ না সে নিজের থেকে তোমাকে সম্মতি দিচ্ছে, রাবণ কাউকে ভোগ করতে পারবেন না, এটা তার অভিশাপ ছিল। তো যাই হোক, এই সময় যখন সীতা হরণ হয়েছিল, সেই সময় অগ্নিদেব তিনি অ্যাকচুয়াল সীতা মাতাকে নিজের কাছে লুকিয়ে রাখেন, এবং মায়া সীতা বা বেদবতী তাকে প্রদান করেন, এবং রাবণ সেই মায়া সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছিল। তো যেহেতু বেদবতীকে তিনি আগের জন্মে টাচ করেছিলেন, সেই কারণে এই জন্মে সীতা মাতার এক্সপানশন রূপে বেদবতী পুনরায় আবির্ভূত হয়ে রাবণের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আগের জন্মে বেদবতীকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল রাবণের জন্য। তো এখন সীতা মাতার রেপ্লিকা হিসাবে বেদবতী আবির্ভূত হচ্ছেন, রাবণের মৃত্যুর কারণ হবে। তো যখন সীতা মাতা অগ্নি পরীক্ষা দিলেন, তখন অগ্নিদেব এক্সচেঞ্জ করে দেন, অ্যাকচুয়াল সীতাকে ফিরিয়ে দেন, এবং যে মায়া সীতা তাকে, তার মায়া সীতার যে লীলা সেটা সমাপ্ত হয়ে গেল। মায়া সীতার একটা স্পেসিফিক ফাংশন ছিল ভগবানের এই লীলাতে, একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করার ছিল। তো অ্যাকচুয়াল সীতাকে নিয়ে রামচন্দ্র ফিরে আসেন। তো এই যে মায়া সীতা বা বেদবতী, তিনি যে তপস্যা করছিলেন, প্রথমে তপস্যা করলেন, তারপর ভগবানের যে লীলা সেটাতে তিনি অংশগ্রহণ করলেন। তো সেটার পরে সেই জন্য কলিযুগে পরমেশ্বর ভগবান তার এই ইচ্ছাটা পূর্ণ করবেন। কলিযুগে যখন ভগবান ভেঙ্কটেশ্বর শ্রীনিবাস রূপে আবির্ভূত হলেন সাউথ ইন্ডিয়াতে, তিরুপতিতে, তো সেইখানে এই বেদবতী পদ্মাবতী রূপে রয়েছে, এবং তাদের বিবাহ হয়েছে। প্রত্যেক দিন বিবাহ হয় সেখানে। তো এইভাবে তিনি বেদবতী বা পদ্মাবতী বা মায়া সীতা তার ইচ্ছাও পূর্ণ করেছেন, কারণ তিনি সীতা মাতারই অংশ। তো এইভাবে সীতা মাতা তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করলেন, এবং তিনি বললেন যে হ্যাঁ, আমি রামচন্দ্র ব্যতীত অন্য কারুর কথা স্বপ্নেও কল্পনা করিনি, সবসময় তাদের রামচন্দ্রের কথাই স্মরণ করেছি। তো এটা যদি সত্যি হয় তাহলে অগ্নি আমার কিছু করতে পারবে না। তো তাই হলো, সীতা মাতা, বাহ্যিক লোকেরা দেখলো আগুনের মধ্যে প্রবেশ করলো, বেরিয়ে এলেন, কিন্তু তার মাঝে অগ্নিদেব সীতা মাতাকে এক্সচেঞ্জ করে দিলেন, মায়া সীতাকে নিয়ে নিলেন, এবং অরিজিনাল যে সীতা মাতা তাকে ফিরিয়ে দিলেন এইভাবে। তো তারপরে রামচন্দ্র তিনি আহ বিভীষণ তাকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে তাহলে কিছুদিন এখানে ওয়েট করুন আপনি। হ্যাঁ, এই তো রাবণ রাজা ছিল, তার সাথে তো যুদ্ধ করেছিলেন, এখন লঙ্কাতে আমি রাজা হয়েছি, আমাকে কিছুটা সুযোগ দিন আপনাকে সেবা করার। তো রামচন্দ্র বলে, না না, একদম সময় নেই আমাদের, তুমি বরং এই বানরদেরকে ভালো করে খাওয়াও, এরা অনেকদিন অভুক্ত রয়েছে, অনেক সেবা করেছে, এদেরকে ভালো করে খাওয়াও, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে। ভরত আমার জন্য ওয়েট করেছে। এবং ভরত বলেছিলেন 14 বছর পার হয়ে যদি একদিনও এক্সট্রা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমি দেহ ত্যাগ করব। তো এই দীপাবলি দিনটা ছিল লাস্ট দিন। তো সেই জন্য রামচন্দ্র বলছেন আমাকে শীঘ্রই সেখানে পৌঁছাতে হবে। তো সমস্ত বানর সেনারা বললেন যে ভগবান আমাদেরকে এখানে রেখে চলে যাচ্ছেন আপনি একা, আমরা সবাই আপনার সাথে যাব। তো সবাই মিলে ঠিক হলো যে অযোধ্যায় যাওয়া হবে। তো তখন বিভীষণ বললেন যে এত তাড়াতাড়ি যদি আপনাকে যেতে হয়, তাহলে এই যে রাবণ আমার ভাই, সে, তার একটা পুষ্পক বিমান রয়েছে যেটা সে কুবেরের কাছ থেকে পেয়েছিল, সেটা সে কুবেরের কাছ থেকে অসৎ উপায়ে যা হোক করে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল, কিন্তু সে সেটার যোগ্য ছিল না, এটা আপনার সেবাতে লাগা উচিত। তো আপনি এটাকে গ্রহণ করুন, এবং এটার অনেক রকম ফিচার্স রয়েছে, আনলিমিটেড ক্যাপাসিটি, যতজনকে খুশি আপনি বসাতে পারেন, সেটা আপনি নিয়ে যেতে পারেন। তো এবং অনেক স্পিডে এটা যেতে পারে। তো আপনি যে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে চাইছেন অযোধ্যায়, সেই ডিজায়ার আপনার ফুলফিল হবে। তো সেইখানে সমস্ত অ্যাসোসিয়েটদেরকে বসালেন। লঙ্কাবাসীরা তারাও বলছেন যে আমরাও যাবো, অযোধ্যাতে এত বড় ফেস্টিভ্যাল হবে, আমরা থেকে কি করব। তো বানর সেনা সমস্ত সবাই সেখানে পুষ্পক বিমানে চড়ে আসছেন, এবং রামচন্দ্র সীতা মাতাকে দেখাচ্ছেন কোন স্থানে কি কি হয়েছিল, কোথায় কিষ্কিন্ধা, সুগ্রীবের সাথে কিভাবে বন্ধুত্ব হয়েছিল, কোন স্থানে সমস্ত লীলাস্থলী, কোনখানে আহ আহ বানর সেনারা বিভিন্ন দিকে বিভাজিত হয়েছিল, কি কি পরিকল্পনা হচ্ছিল, সমস্ত কিছু যুদ্ধের প্ল্যান, সেটা রামচন্দ্র বর্ণনা করতে করতে সীতা মাতাকে নিয়ে যাচ্ছেন। তো এরপরে এইভাবে উঠতে উঠতে তারা অযোধ্যার কাছাকাছি চলে এলেন, এবং ভারদ্বাজ মুনির আশ্রমে, যেটা অযোধ্যার ঠিক বাইরেই ছিল, সেই ভারদ্বাজ মুনির আশ্রমে এলেন, সেখানে এসে ল্যান্ড করলো পুষ্পক বিমান। এরপর রামচন্দ্র তিনি হনুমানজিকে বললেন যে হনুমান, তুমি যাও ভরতকে এই খবরটা দাও। অ্যাকচুয়ালি ভরত সেই সময় অযোধ্যার রাজা ছিলেন না, মানে
অফিসিয়ালি ভরতই অযোধ্যা রাজা, কিন্তু রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে রেখে ভরত নন্দীগ্রামে, তিনিও অযোধ্যার একদম সাইডে একটা গ্রামে বসবাস করছিলেন। তো রামচন্দ্র হনুমানকে পাঠালেন, বললেন যাও ব্রাহ্মণের বেশ ধরে গিয়ে এই ভরতকে তুমি খবর দাও যে রামচন্দ্র এসেছেন, এবং তার সাথে সাথে তুমি ওর মুখের এক্সপ্রেশনটা দেখবে। সেটা দেখে যদি তোমার মনে হয় যে খুব খুশি হয়েছে, তখন তুমি জানাতে পারো যে এই 14 বছর আমাদের কি কি হয়েছে। হ্যাঁ, আর যদি মনে হয় যে একটু মানে কুণ্ঠিত লাগছে যে হ্যাঁ চলে এলো, এরকম যদি মনে হয়, তাহলে তখন বলবে যে হ্যাঁ রামচন্দ্র এসেছেন এই কারণে যে আপনাকে রাজারূপে অভিষিক্ত করতে চান। তো রামচন্দ্রের কোয়ালিটি আমরা দেখতে পাই যে তিনি কতটা সেনসিটিভ। তিনি ভারত, যে ভারতের যাতে খারাপ না লাগে তিনি ফিরে এসেছেন সেটা এনশিওর করেছেন। যদি তার একটুও খারাপ লাগে তাহলে তাকে রাজা করে দেবেন। আর যদি সে অত্যন্ত আনন্দিত হয়, তার মানে এতদিন সে বিরহে ছিল, তখন তিনি হনুমানকে বলছেন তুমি সব ডিটেলস বলতে পারো আমাদের এই বনবাস কিরকম ছিল, কি কি লীলা হলো এখানে। তো প্রথমে হনুমান ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে গিয়ে যখন ভরতজিকে বললেন, তো ভরতজি তো প্রথমে বিশ্বাস করতে পারছেন না। তিনি বলছেন যে তুমি আরেকবার বলো কি বললে। তো তারপরে বললেন হ্যাঁ রামচন্দ্র চলে এসেছেন এবং রামচন্দ্র আপনার সাথে দেখা করতে চাইছেন। তো সেটা শুনে তিনি কান্নায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন এবং তিনি সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট শুরু করে দিয়েছেন। তো অযোধ্যা পর্যন্ত কি রাজপথে যাবে, সেই রাজপথে পুষ্প সজ্জিত করে সুন্দর রাজপথ নির্মাণ করা হচ্ছে। এবং এইভাবে যখন রামচন্দ্র ফাইনালি এলেন, তো সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট করে তারা রয়েছেন, এবং দেখা যাচ্ছে রামচন্দ্র পুষ্পক বিমানে করে যেমন সেই চন্দ্র আকাশে আবির্ভূত হয় সেরকম ভাবে রামচন্দ্রের পুষ্পক বিমান আবির্ভূত হয়েছেন। এবং সেটা দেখে ভারত এবং অযোধ্যাবাসী সবাই, পুষ্পক বিমান ফাইনালি অযোধ্যাতে ল্যান্ড করলো এবং সবাই মিলে এসে রামচন্দ্রকে সুস্বাগতম জানালেন। সমস্ত অযোধ্যা নগরী অলরেডি যে দীপাবলির আলোকে সুসজ্জিত, এবং তার মধ্যে রামচন্দ্র প্রথমে গেলেন ভরতের কাছে এবং ভরতকে জড়িয়ে ধরলেন। রামচন্দ্র, এটাকে খুব সুন্দর লীলা বলা হয় রাম ভরত মিলাপ। তো ভরতজি তিনি রামচন্দ্রের প্রতি এত প্রেম, তার এত অশ্রু নির্গত হচ্ছে যে অশ্রুতেই রামচন্দ্রকে অভিষিক্ত করে দিলেন তিনি। অশ্রু জলেই তাকে অভিষিক্ত করে সেখানেই যেন রামচন্দ্রের রাজ্য অভিষেক হয়ে গেল। তো এইভাবে ভরত তিনি দেখা যাচ্ছে যে ভরতের যে দেহ সেটা একদম ক্ষীণ হয়ে গেছে, কারণ রামচন্দ্র বনবাসে ছিলেন, কন্দমূল খাচ্ছিলেন। তাই সেই জন্য ভরত এবং যত অযোধ্যাবাসী ছিলেন কেউ অপুলেন্ট খাবার খাচ্ছিলেন না, তারা সবাই কন্দমূল খাচ্ছিলেন। ভরতেরও ওই বনবাসীর মতো ড্রেস পরে রয়েছেন, রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে রেখে তিনিও যেন বনবাসী, সেরকম জটা, সেরকম খাদ্য, সেইভাবে তিনি জীবনযাপন করছিলেন। এবং রামচন্দ্রকে দেখে তিনি রামচন্দ্রকে নিজে হাতে শৃঙ্গার করে রামচন্দ্রকে নিয়ে গেলেন অযোধ্যার সিংহাসনে বসানোর জন্য। তো তারপরে অযোধ্যার সিংহাসনে সেখানে যখন বসানো হলো রামচন্দ্রকে, তার রাজ্য অভিষেক হলো। বিভিন্ন জায়গা থেকে হনুমান 500টা বিভিন্ন তীর্থ থেকে বিভিন্ন জল কালেক্ট করে, সুগন্ধি কালেক্ট করে তারা নিয়ে এসেছিলেন, রামচন্দ্রের রাজ্য অভিষেক হলো। এবং বিভিন্ন দেবতারা সেখানে পার্টিসিপেট করেছিলেন, বিভিন্ন প্রকার অলংকারে সুসজ্জিত করেছিলেন, বিভিন্ন গিফট প্রদান করেছিলেন। বায়ুদেব একটি বিশেষ মালা দেন, স্বর্ণ খচিত লোটাস বা পদ্মের মালা প্রদান করেন, এবং একটা সুন্দর নেকলেস রামচন্দ্রকে গিফট করেন। রামচন্দ্র সেটা সীতা মাতাকে গিফট করেন, এবং রামচন্দ্র সুগ্রীব আদি, অঙ্গদ ইত্যাদি বিভিন্ন বানরদেরকে বিভিন্ন গিফট দিচ্ছিলেন। তিনি যা গিফট পাচ্ছেন সেগুলো তাদের মধ্যে বিতরণ করছিলেন। তো হনুমানজি যখন পালা এলো হনুমানজিকে গিফট দেওয়ার, তখন রামচন্দ্রের কাছে হনুমানজি বলছেন না আমি সীতা মাতার কাছে গিফট নেব। তো সীতা মাতা তখন খুঁজছেন যে কি দেওয়া যায় হনুমানকে। তো তার কাছে দেখছেন সব থেকে মূল্যবান ওই রামচন্দ্র যে নেকলেসটা দিয়েছিলেন সেটা রয়েছে। তখন সীতা মাতা ভাবলেন যেটা তো রামচন্দ্র দিয়েছেন, আমি কি এটা দিতে পারি। তো সেজন্য রামচন্দ্রের পারমিশন নিয়ে তিনি সেই নেকলেস হনুমানজিকে দিলেন, এবং সেটা পেয়ে হনুমানজি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন যে আমি সীতা মাতার অত্যন্ত একটা প্রিয় অবজেক্ট সেটা লাভ করেছি। তো এইভাবে মহা ধুমধামে শ্রী রামচন্দ্রের রাজ্য অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়, এবং তারপর থেকে প্রায় 11,000 বৎসর রামচন্দ্র রাজত্ব করেছিলেন, যেটাকে বলে রাম রাজ্য। সমস্ত কিছু পারফেক্ট, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, ধরিত্রী মাতা, গাভী, প্রকৃতি, ঋতু, সব দিক থেকে সুসজ্জিত, সব দিক থেকে পারফেক্ট, কারোর কোনো অকাল মৃত্যু হচ্ছে না। এগুলো হচ্ছে রাম রাজ্যের সিমটম। তো একবার সেই রাম রাজ্যে কি হলো না, শুধুমাত্র যে মানুষেরাই আসতে পারতেন তা নয়,
বিভিন্ন জীব জন্তুরাও তারাও রাম রাজ্যে ভগবান রামচন্দ্রের দরবারে আসতে পারতেন। তো একবার একটা কুকুর এসে রামচন্দ্রের কাছে কমপ্লেন করেন যে একজন সন্ন্যাসী তার দণ্ড দিয়ে আমাকে মেরেছে। তো রামচন্দ্র বলেন, বলো তোমার কি ইচ্ছা, সেই সন্ন্যাসীকে আমরা কি শাস্তি দেব। তো তখন সেই কুকুর বললেন যে আমি চাই এই সন্ন্যাসীকে সামনের যে মঠ রয়েছে সেটা প্রেসিডেন্ট বানিয়ে দেওয়া হোক। তো রামচন্দ্র বুঝতে পারলেন, কিন্তু বাকিরা কেউ বুঝতে পারলেন না যে কুকুর, তাকে বলা হলো যে সন্ন্যাসীর কি শাস্তি, সেই সন্ন্যাসী কুকুরকে মেরেছে, আর কুকুর বলছে সামনের মঠে তাকে প্রেসিডেন্ট বানিয়ে দাও। এটার মানে কি? তো রামচন্দ্র বললেন কুকুরকে, তুমি এক্সপ্লেন করো এটা এটা শাস্তি কি করে হলো। তো সে কুকুর বলছেন, আমি আগের জন্মে ওই মঠের প্রেসিডেন্ট ছিলাম, তো আমি ম্যানেজমেন্টের নামে ভক্তদের সাথে এত মিসবিহেভ করেছি যে এই জন্মে আমাকে কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। তো এই সন্ন্যাসী হয়ে এর কোনো ইন্দ্রিয় কন্ট্রোলে নেই, এ আমার মতো একটা অবলা জীবকে মারছে তার দণ্ড দিয়ে। তো একে যদি টেম্পল প্রেসিডেন্টের পদে বসানো হয়, সে ভক্তদের সাথে এমন বাদ বিবাদ করবে যে একেও পরের জন্মে আমার মতো কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হবে। তো সেইটাই হচ্ছে এর শাস্তি। তো এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে রামচন্দ্র তিনি মর্যাদা পুরুষোত্তম রূপে সত্য, মর্যাদা এবং সমস্ত যে সদ্গুণ সেগুলোকে এস্টাবলিশ করেছিলেন, এবং তার রাজ্য শাসনও পারফেক্ট ছিল, কোনো কিছু ইমপারফেক্ট ছিল না। এবং সমস্ত শুধু মনুষ্যরাই নয়, এবং বিভিন্ন পশু পক্ষী জন্তু জানোয়ার তারাও হ্যাপি ছিলেন, এবং তারাও কত ফ্রি, তারা এসে ডাইরেক্টলি রাজাকে জানাতে পারে তাদের মনের কথা। তো এইভাবে রামচন্দ্র রাজ্য শাসন করেন। এবং তার পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা দেখি রাজ্য শাসন করার পর অন্তিমে সীতা মাতাকে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে দিয়ে আসা হবে, সেখানে লব কুশ বড় হবে। এইভাবে ফাইনালি রামচন্দ্র লীলা সমাপ্ত করেন, সেটা উত্তরকাণ্ডে বর্ণনা করা হয়েছে। তো শ্রী রামচন্দ্র ভগবান কি জয়। রামচন্দ্র অযোধ্যাতে ফিরে আসছেন সেরকম ভাবে সেটা কল্পনা করে দীপাবলিতে আমরা আমাদের বাড়িকেও সুন্দরভাবে সজ্জিত করতে পারি, এই একই মুড নিয়ে যে রামচন্দ্র তিনি আসছেন। রামচন্দ্রের প্রিয় কিছু আমরা যে ভোগ সেটা অফার করতে পারি, এবং আমরা তার জন্য কিছু ভজন গাইতে পারি, এক্সট্রা হরিনাম সংকীর্তন তো আছেই। এবং রামায়ণ পাঠ করতে পারি, এবং দামোদর লীলাও পাঠ করতে পারি, অলরেডি আমরা করলাম। তো এই সমস্ত কিছুর মাধ্যমে কৃষ্ণা কনসিয়াস এবং রাম কনসিয়াস ওয়েতে আমাদের এই দীপাবলি পালন করা উচিত, উদযাপন করা উচিত। সকলকে অনেক ধন্যবাদ। এখানে আজকে আমরা স্টপ করব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হরে কৃষ্ণা। रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।